Shalom to all of you. So, let us read. Rajesh, I think you have to mute your mic. Yeah, thank you. So, let's read Revelation 21, verses 5 and 6. ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు చదువుకుందాం. ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు. అప్పుడు సింహాసనాసీనుడైయున్నవాడు, ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నానని చెప్పెను. మరియు ఈ మాటలు నమ్మకమును నిజమునై ఉన్నవి గనక రాయుమని ఆయన నాతో చెప్పుచున్నాడు. మరియు ఆయన నాతో ఇట్లనెను, సమాప్తమైనవి, నేనే అల్ఫాయు ఓ మేఘయు, అనగా ఆదియు అంతమునై ఉన్నవాడను. దప్పిగొను వానికి జీవజలముల బుగ్గలోని జలమును నేను ఉచితముగా అనుగ్రహింతును. Amen. Luke 18, verses 1 to 5. లూకాసు సువార్త 18వ అధ్యాయము 1-5 వచనాలు చదువుకుందాం. లూకాసు సువార్త 18వ అధ్యాయము 1-5 వచనాలు. వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను. ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను. దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు నుండు ఒక న్యాయాధిపతి ఒక పట్టణంలో ఉండెను. ఆ పట్టణంలో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతని యొద్దకు తరచుగా వచ్చి తన ప్రతివాదికి నాకును న్యాయము తీర్చుమని అడుగుచు వచ్చెను గాని అతడు కొంతకాలము ఒప్పకపోయేను. తర్వాత అతడు, నేను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లెక్క పెట్టకయు ఉండినను ఈ విధవరాలు నన్ను తొందర పెట్టుచున్నది గనక ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి గోజాడుకుంటున్నట్లు ఆమెకు న్యాయము తీర్తునని తనలో తాను అనుకొనెను. Amen. Let us read Job 1, verses 8 to 12. 8 to 12. యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8-12 వచనాలు చదువుకుందాం. యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8-12 వచనాలు. ఊజు దేశం 1వ అధ్యాయము 8-12 వచనాలు. అందుకు యెహోవా, నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడనై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు. భూమి మీద అతని వంటి వాడెవడును లేడు అని అడగగా అపవాది, యోబు ఊరకయే దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడాయన. నీవు అతనికిని అతని ఇంటి వారికిని అతనికి కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టూ కంచి వేసితివి గదా. నీవు అతని చేతి పనిని దీవించుట చుండుట చేత అతని ఆస్తి దేశంలో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది. యెహోవా, ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును నీ వశమున ఉన్నది. అతనికి మాత్రము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవీయగా వాడు యెహోవా సన్నిధి నుండి బయలు వెళ్ళెను. So what we see here, we see different aspects of how people have started seeing God because of what is written in the Bible. Now this is very important. It is written, yes. Yeah. But you must understand all this is before the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Because our nature was like that of Satan, our spirit was not like God's. God created us in his image, but we gave our loyalty and our control to Satan, and Satan controlled everything. Okay, so because of that, till, Jesus rose from the dead and ascended into heaven, literally nothing changed. Our head was the same till the Holy Spirit came. Yeah. So how did man see God is very important to understand. Now today I'm preaching about the love of God.
Now, what has happened is church has mixed old covenant, new covenant, whatever they feel like, where they can control people and make money. Now it has become an organization holding people, controlling and making money. Any church. There is no, what to say, there is no exception. Yeah, one pastor will start it nicely, but then once he sees the taste of money gone, Catholic Church so don't ask God. Organized religion. They have brought Mary now. Now there is no way that they will allow the Holy Spirit. Everything they say, Mary, 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 which is such a blasphemy. Okay, so let's see the three types of ways that people started looking at God. Okay, so you have in Luke 18, yeah, there is a judge and there is this lady coming and says, give me justice, give me justice. And the judge gets fed up and he says, I don't fear anybody, but she's driving me crazy, so I am going to give her justice. Taking this, okay, so this is supposed to be New Testament, right? But New Testament actually doesn't start from Matthew. It starts from Acts of the Apostles. Unfortunately, like, oh, Jesus came, so that is the new. No. Jesus was still operating and, he found it difficult. He said, Are, Papa, how much I have to tell you all? He got fed up with his disciples so many times. How much I should tell you? Can't you understand? No, they couldn't, because mind and nature is like the devil. So here what happens? In Luke 18, what kind of, anybody, whether it's a pastor or the priest, oh, you have to go 10 times, God is acting like a deaf person and this one. So what we call the distant deity means he's far away. You have to keep on telling him, you have to keep on reminding him, and you have to get his attention. Like this, how this lady went. But that is not what actually Jesus said. He said, if this unjust judge finally listened. He is not saying that God is like that. But we have made it like that in the church. We take this and we hammer people with the Bible on their head, which is such a blasphemy. No wonder, I've seen some pastors and some so-called preachers die horrible death. Why? Because this is what they preach about God. No. So we have to work so hard. So that is known as a distant deity. Means far away God. If he feels like he listen, others he will not. Then you have the angry, demanding judge. Okay. Now this is there all over the Bible. Okay. God is angry. If you see even in David's life, when he started a census, which God told him don't do. Even his commander, Joab, told him, why are you doing it? It is not correct. But he did, because he felt so proud. In one part of the Bible, it is written that God got angry. In the other part, it is written, no, Satan attacked him. See, when you disobey God, you're opening the door for Satan. So the same incident is written in two ways. One, it says that God got angry. And the second, it says that David allowed Satan to come in. See, if God was angry, the demanding, angry God, and now after the death and resurrection of Jesus Christ has become okay, then the whole Bible is a lie. Why? Because all the time, God is saying, I'm the same yesterday, today, and forever. That is what, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Then the whole Bible is you can throw the book in the dustbin. You can throw, because, imagine God only is angry. Then what you and I, small fries? No wonder some of the pastors and the priests, they misbehave because they think they are in God's position. I mean, they put themselves. Don't try to play God. Please don't try. Because God was never angry, but our head. Whenever we faced consequences of our sin, we said he was angry, he punished us. No. Every time we did wrong, we were, paying for our sins. So what is this demanding, angry God? What does it mean for our relationship with God? It is a shame-filled spirituality. Means we do something and we feel ashamed. Ashamed when we face consequences of our sin. This is the whole
what to say, foundation of Calvinism or Protestantism, which fortunately the Protestants themselves are throwing in the dustbin. They're throwing in the dustbin. Andrew, Curry, they don't preach this at all. Like God is, what to say, God is punishing you. No. There is a law. As you sow, you will reap. Law of Genesis. Produce of your own kind. Yeah. So that is the Presbyterian God or the Protestant God, Calvinism, which is now nobody accepts because God wasn't angry and Jesus didn't save God first. Jesus came for us. Yeah. Then you have the deterministic micromanager, which is the Pentecostal God. Everything that happens in your life, like Job, you saw, no? Unless God gives permission, it doesn't happen. You must understand. Sometimes I feel Job should not be there in the Bible. Why? Because there you have the preacher's take. And they preach it. Oh, they preach it so well. So my friend, she took me, she said, Maria, I told her I'm fed up with the Catholic Church. What to do? Because some churches where I was very close by, which I went, there is no preaching of the Bible only. I don't know what the priests were doing. I was mistaken. I used to go for the English Mass. So English Mass, we had one priest whose accent was like American. So I asked my friend, did he go to America? No, but full accent of America. Why? I do not know. Okay. So I said, no, I don't want. So she said, okay, I'll take you to another church. Very nice. Okay, it was a home church, what we call home church. And the Catholic Church had given special permission to this lady. She can conduct Sunday services, no communion. Communion is not given. I said, oh, thank God I found a home church. When I went there, she started preaching about Job. And I closed my ears because I don't want to listen to Job. Job is an Old Testament book. And even if you say you're going to sit and accept the suffering, you're stupid. Because Satan replied, see, when the time came, if you read Job, you read the first chapter itself, you know, everything is the work of Satan. You know, every time there was a time that Satan had to go to, give the report to God. Why? Because Adam has given the control to Satan. Now, instead of Adam talking to God, you have this via media Satan going, who is evil. So he goes and says, Lord is so happy. See, in that also, God doesn't curse Satan. He says, have you noticed my Job is so good and all? Satan tells him, what good? You're giving him everything, then why he'll not be good? He says, you take everything out from him, then you see he'll curse you. See, prior to that only, if you read the beginning, see, I don't have time to read everything for you. It says that Job was so scared that he or his children will hurt God. So every morning he used to offer sacrifice. God, if they made any mistakes, see, fear. The fear that he had, something will happen. That is what God says. All right, you may test him. Do whatever you want with everything he possesses. Do not harm him physically. And in NKJV, he's already in your control. Why is he in Satan's control? Two things. Son of Adam, secondly, fear. He's not operating in faith. He's operating in fear. See, faith and fear, both you cannot see. In what are you depending? On what are you standing? Yesterday, my daughter, she posted on her status. That is what Andrew Womack has, sent morning devotions. You try to live by faith and see the results. I was having some doubts and I said, oh my God, what a powerful message for me. You try to live by faith and see the results. I said, God, I'm going to do that because I know either I can be fearful or I can have faith. So this, the distant micromanager, everything is under his control. No, nothing is under his control because
Right from day one, he has told Adam, this is under your dominion. Do what you want. Yeah. So the other day, I had bees outside my balcony. And I know if I allow them, I'm gone. And it happened that I put on the light and two, three started coming inside. I was really scared because the hive was really big. Then what I did, I sprayed some pesticide. Of course, some bees died and all that happened. And a lot of people said, oh, you should have not killed the bees. It is papa. I said, I'm not going to be stupid because my neighbor had the same problem. The bees bit her. She got an allergic reaction. And the second time when she got an allergic reaction, I had to take her to hospital. I said, see, you're worried about the poor bees. You're not worried about me. Because I have dominion. I had no guilt. I sprayed, they went off. Some of them died and they said, oh, bees died. And let it die. What so what? See, there is a place for them to make the hive, not in my house. There are trees, go there and do. If they come to the wrong place, I can taste them. Yeah. So I am in control. Everything is under my control, except another human being. That I can't do. That is the work of the devil. I can never control whether it is my husband or my husband has passed away, but I'm not saying my children, my grandchildren, other people. I cannot control. But everything else in the world, God said, is under your control, under your dominion. This is very important to understand. Yeah. So God doesn't do anything. So Pentecostals say, even if you hurt your foot, God did it for you. That is a Pentecostal crap. So guess what? Pentecostalism was a failure even when it started because of the people who call themselves Pentecost. But guess what? Other people who took the revival of the Holy Spirit, nothing can stop them. That is people, you and me. We know what the Holy Spirit can do. We are not Pentecostals. We are people who believe in the power of the Holy Spirit. We don't say that, oh, everything God does. No, 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 no. Yeah. God controls everything. There is no mistake. If you get sick, oh, God gave you the sickness. No. In psychology, it is known as helicoptering. If you see some English movies, when the criminal goes, there is an helicopter which is going on top. No, God is not like that. And because of that, you have some of these parents, they believe in this deterministic God, who everything of their children's life has to be controlled. That is what they do. They control every aspect. So you have children who don't know how to look after themselves, because even if they have to tie their shoelace, the parent will tie. The parents don't teach them anything. They make them in such a way that they're dependent on the parent. Don't do that. God never did it. Okay. So what is important? All this, I've told you three ways of, how the world looks at God. God is not that. What God is what, Jesus spoke in the Gospel of John. Gospel of John is so important. It is for a believer. Matthew, Mark, Luke, anybody can read. John, if you read and you are not a Christian, it is boring, it is tedious, it is very difficult to follow. You have to read it many times. But it is the word of our Lord Jesus Christ, the true image of the Father. What does he show us in that? So what are we to do now? Are you seeing in any of these three, are you looking at God like that? I have my spectacles, Yeah. Yeah. Spectacles I have lenses also. Take it and clean it. Yeah. One lady came to my daughter's college. She's a doctor. And she says, I can't see at all. So everybody, they were all the interns, when she was doing internship in MBBS, all the interns went and checked that lady's eyes. But my daughter is filled with the Holy Spirit, because at that time I was going to Bible college. I got the gift of tongues. So I told her, she got the gift of tongues and she was praying in the Spirit. All of them went and checked her eyes. What did my daughter do? She went and checked her specs. And they were so dirty. So she took a special solution. She cleansed the whole specs and gave it to her. And she said, now you read. She's saying, oh, I can see everything. So your eyes are not the problem. The Bible is not the problem. What is the problem? Through what lenses are you reading? Yeah.
if your lenses are still in the Old Testament, my pastor told, this priest told, oh my God. Some people, when I preach healing, especially to some Catholics, no, but the priest said like this. Pastors don't ask only because I don't meet them. It's okay. And I feel so sad. You know why? You can be healed, but you are worried what, instead of reading the Bible, instead of depending on Holy Spirit, they cannot. Why? Because Mary is the lady. Yeah, Mary is the mother of God. I know. God bless her. God has made her the mother of God. I bless her. But she cannot be the Holy Spirit. So guess what? They have to depend on some priest. So you change your lenses. Look at the world through the lens of Jesus Christ. Clean your eyes, the lenses of your spectacles, to whom you're going to look at Jesus Christ. Why it is important? Because today I'm preaching about the love of God, which is known as agape love. Yeah? So let's go ahead. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. సో కొన్ని విషయాలు మనం ఉదయకాల సమయంలో నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఈరోజు మనం నేర్చుకునేటువంటి యొక్క అంశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి మనము నేర్చుకుంటున్నాం. అందరూ కూడా మీరున్న స్థలాల్లో ఈ యొక్క మాటలు శ్రద్ధగా వినవలసిందిగా తెలియజేస్తా ఉంటున్నాను. సో దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి మనం నేర్చుకుంటూ మనము ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు సో చదవబడినటువంటి ఈ యొక్క లేఖన భాగాల్లో నుంచి ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయము 5, 6 వచనాల్లో మనం చదువుతూ వచ్చాం కదా. ఆ యొక్క సింహాసనాసనుడైనటువంటి దేవుడు సమస్తమును కూడా నూతనమైనవిగా చేయుచున్నాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉంటున్నది. ఈ మాటలు ఆ యొక్క చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క మాటలన్నీ కూడా ఎవరైతే ఆ యొక్క నమ్మకం ఉంచుతారో వారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అటువంటి కృపలో ముందుకు వెళ్తారన్న విషయాన్ని కూడా మనము చూస్తూ మనం ముందుకు వెళ్తా ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఆ లేఖన భాగంలో మరి దేవుడు మనకి ఆ యొక్క జీవాన్ని ఉచితంగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించుచున్నాడన్న విషయాన్ని కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అలానే లూకా సువార్తలో కూడా మనము నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. ఒక విధవరాలు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. ఆమె వచ్చి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ఉపమానం తెలియచేస్తున్నటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తే దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయును అని తెలియచేస్తూ న్యాయాధిపతి ఒక పట్టణంలో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. అయితే ఆ యొక్క విధవరాలు వచ్చింది, మాటి మాటికి వచ్చి తనని న్యాయం తీర్చమని అడుగుతా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. అయితే కొంతకాలము ఒప్పుకొనక పోయినప్పటికీ కూడా తర్వాత దేవునికి భయపడకయు మనుషులు లక్ష్య పెట్టకయు ఉండినను ఆ యొక్క ఈ విధవరాలు నన్ను తొందర పెట్టుచున్నది కనుక ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి గోజారుకుంటున్నట్లు ఆమెకు న్యాయము తీర్చమని తనలో తాను ఆలోచించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. సో యోబు గ్రంథంలో కూడా మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి యోబు ఎటువంటి ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వాడో దేవునికి భయపడి ముందుకు వెళ్తున్నట్లుగా మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తాం. అయితే అక్కడ అపవాదికి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి దేవునికి యోబుకు జరిగినటువంటి సంఘటనను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక అపవాది ఏం చేస్తా ఉంటున్నాడంటే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి దేవునికి ఒక క్వశ్చన్ వేస్తా ఉంటున్నాడు. ఏంటి ఆ ప్రశ్న అంటే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి యోబు ఊరకయే అలా ఉంటున్నాడా, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నాడా అని యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో లేఖన భాగంలో మనం చూస్తాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే అతనికిని ఇంటికిని వాటికి ఉన్నటువంటి సమస్తానికి కూడా కంచె వేసేటివి గనుకనే అతను అలా జీవిస్తా ఉంటున్నాడని ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి అపవాదం ఏం చేస్తా ఉంటున్నదంటే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి దేవునికి ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. చూడండి, వాస్తవానికి ఇక్కడ లేఖన భాగాల్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే దేవునికి భయపడడం అనేటువంటిది మన జీవితాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అయితే దేవునికి భయపడి జీవిస్తున్నటువంటి యొక్క సమయంలో విధవరాలు గురించి మనం చూస్తూ వచ్చాం. అలానే దేవుడు జీవం ఇస్తాడన్న విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాం. ఆ యొక్క దావీదు జీవితంలో కూడా యోబు జీవితంని కూడా మనం పరిశీలించుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు యోబు దేవునికి భయపడినటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తాం. కానీ ఇక్కడ అపవాది ఏం చేస్తా ఉంటున్నాడంటే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి యోబుకి ఇచ్చినటువంటి భద్రతను బట్టి, యోబుకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్థితిగతులన్నిటిని బట్టి, యోబుకు ఇంటికిని తనకును ఉన్నటువంటి ఆ కంచెను బట్టి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి దేవునికి ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లుగా మనము లేఖన భాగంలో మనం చూస్తాం. కానీ దావీదు విషయానికి వచ్చే లోపల మనం చూస్తే దావీదు అపవాదికి చోటిచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం తన జీవితంలో ఒకే ఒక సందర్భంలో అన్న విషయాన్ని కూడా మనము లేఖన భాగంలో మనం గమనించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ప్రభు సన్నిధిలో అపవాది ఎలా ప్రవేశించాలో మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తాం. మన జీవితాల్లో కూడా అపవాది ఏదో ఒక రీతిగా
ఆ యొక్క జీవితంలోనికి ప్రవేశించాలని ఎదురు చూస్తా ఉంటాడు. అయితే మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సరైనటువంటి రీతిగా అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలనే విషయాన్ని లేఖన భాగంలో నుంచి మనము నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. చూడండి, ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి నేటి దినాల్లో ఆ చెప్పేటువంటి ఈ యొక్క సేవకులు ఎలా ఉంటున్నారు, అలానే వినేటువంటి ఈ యొక్క విశ్వాసులు కూడా ఎలా ఉంటున్నారనే విషయాన్ని మనం చూస్తే, ఓ దేవుడు శిక్షిస్తాడు, ఆ దేవుడు మనల్ని కఠినపరుస్తాడు, ఓ దేవుడు మనల్ని ఇంకా రకరకాలటువంటి రీతిగా మార్గం కూడా తీసుకెళ్తాడు, శ్రమలకు అప్పగిస్తాడు అన్నట్లుగా సేవకులు అలానే బోధిస్తా ఉంటున్నారు. విశ్వాసులు కూడా అలానే తీసుకుంటున్నారు. కానీ అది ఒక సరైనటువంటి క్రమం కాదు అన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి అపవాది ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా జీవితంలో ప్రవేశించాలి, కుటుంబాల్ని ఎలా విచ్ఛిన్నం చేయాలి అన్నట్లుగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఇక రాయబడినటువంటి ఈ యొక్క మాటను బట్టి మనం చూస్తే, ఇక లేఖన భాగంలో మరికొంతమంది రకరకాలైనటువంటి విధానంలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ దేవుడు మనల్ని తన రూపంలో చేసుకున్నాడన్న విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోవద్దు. దేవుడు తన రూపంలో మనల్ని చేసుకున్నాడు. అందరూ చెప్తారండి ఒకసారి, దేవుడు తన రూపంలో మనల్ని చేసుకున్నాడని చెప్తారా? దేవుడు తన రూపంలో మనల్ని చేసుకున్నాడు అని చెప్పండి ఒకసారి. దేవుడు తన రూపంలో మనల్ని దేవుడు తన చేసుకున్నాడు. రూపంలో చేసుకున్నాడు. సో, కాబట్టి మనము దేవుని యొక్క ఆ యొక్క రూపమై ఉంటున్నామనే విషయాన్ని మనము ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తా ఉంటున్నారు. కాబట్టి మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తూ వచ్చినటువంటి విధానమును బట్టి దేవుడు తన రూపంలో మనల్ని చేసుకున్నాడు. అలానే దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తా ఉంటున్నాడన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అలానే దేవుడు మనల్ని శిక్షించువాడు కాదని, అలానే దేవుడు మనల్ని శ్రమపెట్టువాడు కాదన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. కాబట్టి మన ఆలోచన విధానం అనేటువంటిది మనం మార్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళేటువంటి వారంగా ఉండాలి. సో, అలానే మనం కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తే, ఆ యొక్కున్నటువంటి విధానం బట్టి అమెరికాలో ఆ యొక్కున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్షిప్‌కి వెళ్లారు. కానీ అక్కడ వాక్యం అంత ఏమి వినసొంపుగా లేదు. అక్కడ ఏమి ఆత్మీయంగా లేదు అన్నటువంటి విధానం బట్టి అలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు, వెంటనే అదే యొక్క మందిరంలో నుంచి ఒకరు భారం కలిగి వారి ఇంటిలోనే మన మనం చూస్తే ఇంట్లోనే ఆరాధన చేసేటువంటి పరిస్థితి అన్నట్లు. సో, అక్కడికి వెళ్లి ఉంటున్నారంట. అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ యోబు గురించి వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తా ఉంటున్నారు. సో, యోబు ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సమస్యల గురించి మాట్లాడుతా ఉంటున్నారు. వెంటనే మేడం చెప్పారేంటంటే, ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి చెవులు మూసేసుకున్నాను అని. ఎందుకు అంటే, ఆ యోబు పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. యోబుకు శ్రమలొచ్చాయి. ఆ శ్రమలకు దేవుడు అంగీకరించాడు. కాబట్టి ఆ సందర్భంలో మాత్రమే అక్కడ అలా వ్రాయబడి ఉంటది. కానీ మన జీవితంలో మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని శ్రమలకు అప్పగించువాడు కాదు అన్న విషయాన్ని, ఆ సత్యాన్ని మనం గ్రహించేటువంటి వారంగా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని తెలియచేస్తూ వచ్చారు. కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం చూస్తే, మరి యోబు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నాడు. అలానే యోబు జీవితంలో మనం చూస్తే తన పిల్లల కొరకు ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నట్లుగా కూడా మనం చూస్తాం. అంటే పాపం చేశారని కాదు గానీ, పాపం చేస్తారేమో అని ముందుగానే ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తాం. అయినప్పటికీ కూడా మనం గమనిస్తే, యోబు జీవితంలో ఎందుకు అలా జరిగింది అని వివిధ రకాలైనటువంటి విధాలుగా మరి సేవకులు కావచ్చు, ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి వారు అనేక మంది రకరకాలుగా బోధిస్తా ఉంటున్నారు. అలానే విశ్వాసులు కూడా రకరకాలుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. కానీ సత్యాన్ని గ్రహించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో మనం ఆలోచన చేస్తూ మనం ముందుకెళ్ళినట్టయితే, ఆయనకున్నటువంటి ప్రతీది కూడా మరి ఆదాము నుంచి వచ్చినటువంటి స్వభావం మనలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, మనం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి నడిచేటువంటి వారంగా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. అలానే ఆ విశ్వాసముతో నడవడం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. కాబట్టి మనకున్నటువంటి సమస్తాన్ని కూడా మన పాదముల కింద ఆయన ఉంచి ఉంటున్నాడన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రతీది కూడా మన పాదముల కింద ఉంది. మన పైన ఏలుబడి చేయడానికి వీల్లేదు అన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. కాబట్టి విశ్వాసులు మరి ఆ దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి నడిచేటువంటి వారుగా ఉన్నప్పుడు అన్నిటిని కూడా మనం లోపరుచుకోలేము కానీ, మనుషుల్ని మనం లోపరుచుకోలేము కానీ, సమస్తాన్ని కూడా మనము లోపరుచుకొనవచ్చు అన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఉదాహరణకి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి మేడం యొక్క వారి గృహంలో ఆ యొక్క ముందు ముందు భాగంలో చూస్తే అక్కడ తేనెటీగలు అన్నీ కూడా చేరుకున్నట్లుగా తెలియచేశారు. అయితే అవి వాటన్నిటిని కూడా గమనిస్తూ వచ్చినప్పుడు లైట్ వేయగానే ఒక 2, 3 లోపలికొచ్చేవి. అలానే పక్కన ఉన్నటువంటి వారిని కూడా ఇబ్బందికరంగా తీసుకొని వెళ్ళేటివి, ఇబ్బందికరంగా చేసేటువంటివి. దాని ద్వారా ఆ యొక్క బలహీనత వచ్చిందని తెలియచేస్తూ వచ్చారు. సో, సాధారణంగా మనం ఆలోచన చేస్తే
దేవుడు వాటికి ఈ యొక్క భూమి మీద జీవించమని తెలియజేశారు. ఎక్కడైనా కూడా అవి పెట్టుకోవచ్చు. చెట్లకైనా పెట్టుకోవచ్చు. లేకుంటే ఎక్కడైనా కూడా మనుషులు నివాసం లేనటువంటి ప్రదేశాల్లో వాటిని పెట్టుకోవచ్చు. కానీ అవి ఇంట్లోకి వచ్చి అలా పెట్టుకున్నప్పుడు అవికున్నటువంటి మీకందరూ కూడా తెలుసు గదండీ తేనె గురించి. అవికున్న తేనెటీగలు ఇంటి ముందరే అవికున్నటువంటి ఇంట్లోనే అవి నివాసం జేయడానికి అలా ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఒక 2, 3 సార్లు గమనించారు. తర్వాత దాని ద్వారా హాని జరుగుతుందన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వెంటనే ఒక స్ప్రే తీసుకొనొచ్చి వాటి మీద చల్లేసి వాటిని చంపేసినట్లుగా మనం చూస్తాం. సో, సాధారణంగా మనం ఇక్కడ ఆలోచన చేస్తే ఇక్కడ మనం దాన్ని ఆధీనంలోనికి వెళ్ళిపోవడం కాదు గానీ, దాన్ని మనము ఆధీనంలోనికి తీసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, మనం ఏదైతే శాసించగలమో దాన్ని మనము చేయవచ్చు. మనుషులనైతే మనం ప్రతిది కూడా శాసించి మనల్ని మనం లోపరుచుకోలేమన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సినటువంటిదిగా తెలియచేస్తా ఉంటున్నాను. కాబట్టి ఆ యొక్కున్నటువంటి విధానం బట్టి పరిస్థితులని మనము నియంత్రించుకొనవచ్చు కానీ, ఆ యొక్కున్నటువంటి మనుషులను కాదు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. చూడండి నేటి దినాల్లో ఉన్నటువంటి పెంతెకోస్తు ఆ యొక్క అనుభవాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్నీ దేవుడు చూసుకుంటాడులే అని దేవుడి పైన వదిలేస్తా ఉంటారు. కానీ మనం ఆలోచన చేయాలి. మనం ఏం ఆలోచిస్తా ఉంటున్నాం? ఏది మన జీవితంలో జరుగుతా ఉంటున్నది? వేటిని మనం అంగీకరిస్తా ఉంటున్నాం? వేటిని అంగీకరించట్లేదు? ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తిగతంగా మనం ఆలోచన చేయవలసినటువంటి విషయాలనే విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉంటున్నాను. కాబట్టి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ప్రతీది కూడా మన జీవితంలోనికొచ్చే ప్రతీది కూడా దేవుడు అనుమతించినట్లు కాదు. అలానే మనం అనుమతించినటువంటివన్నీ కూడా మన జీవితాల్లో ఏలుబడి చేస్తా ఉంటాయన్న విషయాన్ని కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడున్నటువంటి దేవుడు సమస్తాన్ని కూడా నియంత్రించగలడు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం బహుశా కొన్ని విషయాల్లోనే మనం నియంత్రించవచ్చు. కొన్ని ఏదైనా కూడా సమస్యల్ని. కానీ మనం దేవునికి అప్పగించినప్పుడు దేవుడు సమస్తాన్ని కూడా నియంత్రించగలడు అన్న విషయాన్ని. ఎందుకంటే దేవుడు ఆయనకున్నటువంటి ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు గనక ఆయన సమస్తాన్ని కూడా ఆయన నియంత్రించగలడనే విషయాన్ని నేను మీకు తెలియచేస్తా ఉంటున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే తల్లిదండ్రులు బట్టి పిల్లలు, ఆ యొక్కున్నటువంటి పిల్లలను బట్టి ఆ యొక్క సమస్తం కూడా జరుగుతూ ఉంటదన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. చూడండి ఉదాహరణకి ఆ యొక్కున్నటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఎలా అయితే నడుచుకుంటూ ఉంటారో అదే పిల్లలకు కూడా కలుగుతది. ఉదాహరణకి ఆయా తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నవారు ఆ యొక్కున్నటువంటి పేరెంట్స్ ఒకవేళ షూస్‌కి లేస్ కట్టుకున్నారనుకోండి, నీట్‌గా మంచిగా వారు అలంకరించుకున్నారనుకోండి, పిల్లలు కూడా అది చూసి అలానే నేర్చుకుంటారు. అలానే ప్రతీదీ కూడా ఏదైతే తల్లిదండ్రులు జీవిస్తా ఉంటారో, పిల్లలకు అటువంటి స్వభావం అనేటువంటిది వస్తది, గమనిస్తూ ఉంటారన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం జేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి మనం కూడా ఆలోచన చేయవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ యొక్కున్నటువంటి ప్రజలు ఎలా చూస్తుంటున్నారు? అలానే ఇక్కడున్నటువంటి మనుషులు ఎలా చూస్తా ఉంటున్నారు? దేవుని యొక్క ప్రేమను ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిదిగా మనము అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. అందుకే ఈ యొక్క తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయం ఏదంటే మత్తయి సువార్త, మార్కు, లూకాసు సువార్త కన్నా యోహాను సువార్త అనేటువంటిది ఎంతో చాలా అమూల్యమైనటువంటి విషయాలు రాయబడి ఉంటాయని, అలానే దాన్ని పాటించగలిగేటట్లుగా అన్ని వచనాలు కూడా అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్ళేటువంటి రీతిగా చదివి వాటిని అంగీకరించి ముందుకెళ్ళినప్పుడు దేవుణ్ణి వెంబడించడం అనేటువంటిది మనం నేర్చుకుంటామన్న విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటున్నారు. కాబట్టి చదివే విధానం అనేటువంటిది మన జీవితంలో ఎలా అయితే ఉంటున్నదో వాటిని అనేక విషయాలు నేర్పించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. చూడండి కాలేజ్‌లో ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి సమయంలో కూడా ఉన్నట్లుండి అక్కడ ఉన్నటువంటి మేడంతో పాటు మరొకరు అన్య భాషలతో మాట్లాడుతూ ప్రభువుని స్తుతిస్తూ ఉంటున్నారు. సో, తను కూడా భాషలతో మాట్లాడేటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటిది కలిగి ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంటే అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా సమస్య అనేటువంటిది ఎక్కడుంటుందంటే బైబిల్‌లో ఉన్నటువంటి కొన్ని వచనాల్ని అపార్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం దృష్టికోణం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటున్నది అనే విషయాన్ని మనము ఆలోచన చేయాలి. కాబట్టి ఇక ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి చదువుతున్నప్పుడు చూడండి ఆ యొక్క కళ్ళజోడుకు దుమ్ము పట్టి ఉంటున్నది అనుకోండి. కళ్ళజోడుకు దుమ్ము పట్టి ఉంచినప్పుడు ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు సరిగ్గా కనిపించదు. సరిగ్గా మనం అర్థం చేసుకోలేం. ఎప్పుడైతే ఆ కళ్ళజోడుకున్నటువంటి ఆ యొక్కున్నటువంటి ధూళి, దుమ్ము వాటన్నిటిని కూడా తొలగిస్తారో మంచిగా చూడడానికి అవకాశం ఉంటది. మంచిగా చదవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటది. అలానే మన దృష్టి అనేటువంటిది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సరైన కోణంలో అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళినప్పుడు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పైన మన సరైనటువంటి దృష్టి ఉంచినప్పుడు,
దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది. అలానే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి కూడా మరి దేవుడు సహాయం చేస్తాడనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి సమస్య అనేటువంటిది ఎక్కడుంటున్నది అంటే మనం చదివే విధానము. సమస్య అనేటువంటిది ఎక్కడుంటున్నది అంటే మనం వినేటటువంటి విధానము అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, మన దృష్టి కోణాన్ని మనం మార్చుకుంటూ దేవునికి ఉపయోగకరంగా ఆ యొక్క దేవుని సరైనటువంటి రీతిగా అర్థం చేసుకునేటువంటి రీతిగా ముందుకు వెళ్ళవలసిందిగా తెలియచేస్తా ఉంటున్నాను. కాబట్టి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి మరియ గురించి నేనేం మాట్లాడట్లేను గానీ, ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి మరియ పరిశుద్ధురాలుగా నేను తనని ఆశీర్వదిస్తా ఉంటున్నానని తెలియజేస్తా ఉంటున్నారు. కానీ ఈరోజు చాలా మంది దృష్టికోణం ఎలా ఉంటుందండి? ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి క్యాథలిక్ చర్చెస్‌లో ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా నిన్నటి దినాన కూడా ఒక అక్క టెస్టిమనీ చెప్పారు గదా! వారి గృహంలోనే పెద్ద విగ్రహం ఉంది అన్నట్లుగా. ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేస్తే ఆ యొక్క మరియ గురించినటువంటి విషయాల్లో మనం ఆలోచన చేస్తే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తను గర్భం ధరించినప్పటికి కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే కానీ ఇక్కడ చాలా మంది ఎగ్జాంపుల్‌కి ఉదాహరణకి మనం చూస్తే కొంతమంది మరియకు ప్రార్థన చేస్తా ఉంటారు. అర్థం అవ్వడానికి మీకు ఇలా చెప్తా ఉంటున్నాను. అలా చేయకూడదు. ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేస్తే మన దృష్టికోణం ఎలా ఉంది? దేవుని వెంబడించాలి. దేవుని యొక్క సన్నిధిని వెంబడించాలి. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సరైనటువంటి రీతిగా మనం అర్థం చేసుకునేటువంటి వారుగా ఉండాలి. అలానే నేటి దినాల్లో సేవకులు ఇలా చెప్పారండి, ఇలానే వెళ్ళమని అని చెప్తా ఉంటారు. కాదు, కాదు. సేవకులు చెప్పారని కాదు. లేకుంటే విశ్వాసులు ఇలా నడుచుకోమని చెప్పారండి. లేదు, లేదు. అలా కూడా కాదు. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంటున్నదనేటువంటిది మనం ఆలోచన చేస్తూ, దేవుని యొక్క వాక్యం పైన మనం దృష్టి ఉంచేటువంటి వారంగా ఉండాలని నేను మీకు తెలియచేస్తా ఉంటున్నాను. థాంక్ యూ మేడం. Let us read John 13 verse 34 and 35. John 13. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 34, 35 వచనాలు చదువుకుందాం. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 34, 35 వచనాలు. చదవండి. మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు కొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను. నేను మిమ్మును ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను. మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గల వారైన ఎడల దీనిని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకునునందరు. John 14 verses 6 to 11. John 14 యోహాను verses సువార్త 14వ అధ్యాయము 6 to 11. 6 to 11. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 6 నుంచి 11 వచనాలు. యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు. మీరు నన్ను ఎరిగి ఉంటేనే నా తండ్రిని ఎరిగి ఉందురు. ఇప్పటి నుండి మీరు ఆయనని ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచి ఉన్నారని చెప్పాను. అప్పుడు ఫిలిప్పు, ప్రభువా తండ్రిని మాకు కనబరచుము, మాకు అంతే చాలునని ఆయనతో అనగా, యేసు ఫిలిప్పు, నేను ఇంతకాలము మీ యొద్ద ఉండినను నీవు నన్ను ఎరగవా? నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు గనక తండ్రిని మాకు కనపరచుమని ఎలా చెప్పుచున్నావు? తండ్రి యందు నేనును నాకు తండ్రి ఉన్నామని నీవు నమ్ముటలేదా? నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలంతటా నేనే చెప్పుటలేదు. తండ్రి నా యందు నివసించుచు తన క్రియలు చేయుచున్నాడు. తండ్రి యందు నేనును నా యందు తండ్రి ఉన్నామని నమ్ముడి, లేదా ఈ క్రియల నిమిత్తమైనను నమ్ముడి. నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను కనుక నేను చేయు క్రియలు నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడును చెయ్యను. వాటి గొప్పవియు అతడు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. Yeah. So now here it is important. Yeah. What do you understand here? Okay, you have in John 13 Jesus giving a new commandment: love one another as I have loved you. So earlier you had 614 or 16 laws. 600. What clothes you should wear, you should not mix the the different kind of fiber to make clothes. All that was there. Everything was 600 laws. Then you had David and you had Moses, who was David, who said, okay, you few more lesser laws. Yeah. Then finally you have only one law that Jesus gave. Yeah. David, he was saying about the 10 commandments, this you have to do, that you have to do. Okay, 10. Now you have only one. Love one another as I have loved you. Yeah.
Your love for one another will show the world that you are my disciples. This is God's kind of love. Yeah. What we are going to learn about agape love of God. Now, John 14, what is there? Yeah. Jesus says, I am the way, I am the truth, and I am the life. He is the way. There is no other way. There are a lot of people, the Brahma Kumaris you might have heard about. They put ladies only are allowed there. They are like the sisters we have in the Catholic Church, like that. Only this one. And they say, why do we need the Son? We can go directly to the Father. When the Father has sent his Son and said that the Son only is the way, the truth, and life, no one can come to the Father except through me. Jesus wasn't lying. Jesus wasn't yapping and, boasting. No. Why? Because Jesus came as an incarnation, as God becoming. Incarnation means God becoming man. Now, we are very familiar with incarnation. Why? Because we are a Hindu nation. The avatar. How many avatars of Vishnu are there? All that is we know. So for us, very easy to understand that Jesus is God becoming man. Yeah. And Jesus says, if you know me, you know Daddy. If you have seen me, you have seen Daddy. Why this is very important? The Protestant religion has made Father, Son, and Holy Spirit into three different people, like a snake with three heads. If you look at Hindu religion, you have a snake with many heads. There are a lot of these gods. Don't think our Christianity is any less. No. This is what it has done. Father, the judge. Jesus, the advocate. Holy Spirit, the policeman. So they have made a three-headed demonic God. That is what the Protestants have done. Now, are the Catholics any better? No. They have brought Mary in between. Oh, very good. Even worse. No. See what Jesus is saying. He's saying, I am in the Father, Father is in me. If you see me, so you cannot separate Father from Son and the Holy Spirit. I think it is in chapter 16 or 15 in John, Jesus says, my Father and the Spirit will come to live in you. Why? Because you cannot separate. What does Protestantism say? Oh, the Holy Spirit only will come. No. Jesus says all three of us will come and stay with you. Why? Because you cannot separate them. At any point of time, whether Daddy is living in you or Son is living in you or Holy Spirit is living in you, you cannot decide. Because God is God. Three persons, but one God. Is there any explanation or example in human perception or thinking? No. One person came and a Muslim came and told one of the apologists, oh, what is your God? This is that. What you can explain? Three people, blah blah blah. No. Because we cannot explain, that's why he's God. If we can explain, it is Maria, it is brother Rajesh, it is brother Pradeep, it is brother sister Kamita, Sri Lata, all that. Why? Because you can explain. Because it is God, triune God, three persons, one God. We cannot explain how it is. Is there any example in human, on this earth? No, not at all. Some people say like egg, the shell, the white and the yolk. No. The sun, heat, light, whatever. Protestants, no. There is no example like that. When we say Jesus, he says, see, Philip says, show us the Father. He said, what is wrong with you? I'm with you for so long. If you've seen me, you've seen the Father. Because you cannot tell when Father starts and when Spirit ends and when Son starts. And those who have received the Holy Spirit are one with the Father. That's why Jesus, Paul says, now you are seated in heavenly places with Christ. How come? Because where Jesus is, you are. The church has made us like a worm.
You're a worm. You're a hopeless. You go to Catholic Church all the time. You're a hopeless sinner. I confess I'm a sinner. Only that. So they can, out of guilt, they can take all your money. Protestant also say, oh, I went to one church. I was so fed up. Oh, Father, forgive us for our sins. What Jesus did on the cross, I don't know. Anyway, remember, Jesus is telling Philip, what is wrong with you? He's saying, if at least you don't believe that Daddy is in me, at least see the works that I do. Jesus kept saying, I do what my daddy does. Why? Because Daddy lives in him. So what happens is when we do not follow what Jesus said about love and about knowing the Father, then we get fatigued about our own religion. Because what happens is then it becomes a sin. You ask any church, oh, Jesus came to forgive sin. That is the only thing. No. Jesus came to reveal the love of the Father. Why am I not going directly to explain love of the Father? Because you should understand. Since, the church has long forgotten about the love of God, they have told you, give performance. Oh, you have to live a good life. Have you to live a good life? Absolutely. You don't have to live. Automatically, you will live if you understand the love of God. Now, how did I come to know? Recently. See, I was preaching about love of God. But only recently, really, I said, God, how many years I've been preaching about your love? Yeah, I experienced your love. I said, how did I, come to know what agape love is? Because I was helping one person and that person was just not responding. And I got angry. I said, God, I'm doing this and the person is not responding. Yeah. And I said, I don't want to talk to this person. No use. Sometimes we give up. Because that person accused me. He said, you are oversensitive, over emotional and sensitive. These two words he used. And I know, it has taken me 15 years to be this person. But I was angry because of what that person said. And I said, I don't want to talk to this person. For 10 days, I was very angry and I was saying, God, I have changed according to your love. Now I don't want to go back to what I was. I don't want, because I know this life I have taken time. You have changed me. The Holy Spirit has molded and made me like this. Now, there are no 2 and 3 types of Maria in this month. There is only one. What I want, I will do. What I have to say, I will say. Yeah, I was angry with that person. So I said, no, I'm not going to. Yeah, I was angry. So yeah, I will not pretend to not to be angry. I was angry. I said, no. But then God said, no, go back. He said, how many times, have I, because you have not loved me back, how many times have I given up on you? The Lord asked me. And I really felt ashamed. I said, God, million times maybe, I can't count. When I am busy, when I'm, engrossed with work, when I'm very happy. Most of the time I remember God in these times only. When someone doesn't respond to me, I say, God, see, he's not responding. She is not responding. Yeah, but how many times I have responded to the love of God? Did God stop loving me? God told me that. He said, I didn't stop loving you. What have you understood about my love? I said, God, nothing. Literally 15 years I've been, studying your word, preaching what I didn't actually. I experienced your love, yes. And from the age of 12, I know you love me. But to share your love, that unconditional love, it is unconditional. Means whether you love him or no, he loves you. That is exactly what he says. Now, why are we still thinking God's love is conditional? Because of the Western culture. Yeah, America, England, they twist scripture based on experience. Oh, God doesn't heal everybody. God doesn't love everybody. God is angry. No.
only when you go and read scripture through the Holy Spirit. How did I, okay, 15 years down the line, just a month back, understand unconditional love. Because God, he said, I was telling, God oversensitive and, sensitive and over emotional. He's saying, no, I have made you like that. See, God is over emotional because he loves you so much and is sensitive. See, when Paul was persecuting Jesus, persecuting the Christians, he was killing them. He took a letter from the high priest and said, I'm going to kill all these people who believe in Jesus, who are, preaching. Jesus, when he appeared to him, lightning struck, he went blind, and what did Jesus say? He said, Paul, Paul, why are you persecuting me? He never said, my people. That is the love of God. When you are in him, you will automatically be over emotional and sensitive to other people. That is what God showed me. He says, I have made you like that in this 15 years so that you will love unconditionally. So that you will love fully. Love fully means without condition. So this is very important. This Western culture, it has come to India. If you see the Catholic, earlier, the sisters, they would put one veil, one dress. Somehow, the Catholic church has understood. That is the only thing actually Catholicism gave. Change to Western culture. Now, if you see the sisters, they put sari. They put one juttu, or they put one bun, and they put sari, blouse, salwar, and all they put. Why? Because it is not Western culture. It is the love of God. That's all. Now, we should see, if you do not read the Bible through the Holy Spirit, you will again go listen to priests, listen to pastors, experience of other people. No, no, no. You need to experience the love of God. You need to give unconditional love to people. And guess what? When I went back to that person and I started sharing the unconditional love of God, oh my God, the changes that I saw in that person, I said, God, I was wrong to say that if this person doesn't respond, I am going to give up. I have no right. If Jesus, Jesus was crucified, right? He didn't give up on us. He raised, from the dead and went to this very same disciple, Peter, who denied him. All the disciples and apostles who ran away when he was arrested, he went and appeared to the same. So he told Peter, do you love me? 3 times. Yeah, he didn't say, oh, Peter, you denied me, now go on. That is what I was doing for, this person. I was saying, like, God, he's not like, oh, God, let me, like, give up on this person. No? Jesus went back to Peter. Yeah, Jesus came back to me. The many times that I wanted to give up, he said, no, I love you. I need to make use of you. Make use, not like that. Because I'm giving you a heart to love people unconditionally, they will know me. And guess what? Today, when I preach, I have boldness. I don't care. In our country now, the condition is quite bad, right? We know, oh, even if, oh, you're coming, you're preaching, you are converting. I don't care. What will they do? Stone me? Yeah, because already I got a prophecy. You'll be brilliant like Stephen. You will preach like Stephen. When I heard that prophecy, I said, God, does it include stoning also? I laughed to myself, but I said, God, it doesn't matter. I'm stoned, it's okay. What difference does it make? As long as I share your unconditional love. See, Jesus cannot come here now and love people. Who can do that? You and I. For that, we have to understand agape love. Yeah, imagine me after 15 years of reading the Bible through the Holy Spirit, only understood 1 month ago.
So you can imagine how it is. But I'm telling you today, you don't have to wait for 15 years. Remember, it doesn't depend on other people, it is you. You love. But of course, when I teach you this, I will also teach you love with boundaries. Because, church has taught us love like Jesus, and everybody loots us, including the church. Oh, you give, you have to be generous, blah, blah, and they take everything from us. No, there are boundaries. Jesus loved with boundaries, unconditional love with boundaries. Did he love the Pharisees? He did. That's why on the cross he said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Okay, so agape love of God you have to experience and share with boundaries. సో యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 34, 35 వచనాల్లో మనము నేర్చుకుంటూ వచ్చి ఉంటున్నాం. ఒకరు ప్రేమించమని తెలియచేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. చూడండి, మనకి పాత నిబంధన గ్రంథంలో 613 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. బైబిల్ అంతట్లో కూడా 613 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. సో ఎవరైనా అడిగినా కూడా చెప్పగలిగేటట్లుగా ఉండాలి. 613 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి బైబిల్‌లో. అయితే యేసు ప్రభువు వారు ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉంటున్నారు? క్రొత్త నిబంధనలో ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి కేవలం ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి నిన్ను వలె నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించుడి అన్న కోణంలో ఒక ఆజ్ఞతో మరి 2 కోణాల్లో మాట్లాడినట్లుగా మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తాం. అలానే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 6-11 వచనాల్లో కూడా మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు ఏమై ఉన్నారో మనకు అక్కడ తెలుస్తది. ఈ యొక్క రాయబడినటువంటి ఈ యొక్క మాటను బట్టి, ఈ 2 వచనాలను బట్టి మనం చూస్తే, మీరు ఒకరు ప్రేమించుకోవాలని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను అంటాడు. అంటే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లే దేవుడు మనల్ని ఎటువంటి రీతిగా అయితే ప్రేమించాడో మనం కూడా అటువంటి రీతిగా ప్రేమించేటువంటి వారంగా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని మనము లేఖన భాగంలో నుంచి మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. ఆయన ఎలా అయితే మనల్ని ప్రేమించారో మనం కూడా ఒకరినొకరు అలా ప్రేమించుకోవాలి. మీరు ఒకడు ప్రేమ గలవారై ఉన్న యెడల దీన్ని బట్టే నాకు శిష్యులై ఉంటారని తెలియచేస్తున్నట్లుగా లేఖన భాగంలో మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. అలానే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభువు వారు తెలియచేస్తున్నట్లుగా నేనే మార్గమై ఉన్నాను, నేనే సత్యం, నేనే జీవం, నా ద్వారా తప్ప ఎవడు కూడా తండ్రి యొద్దకు రాలేడని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. కాబట్టి నన్ను ఎవరైతే ఎరుగుతారో వారు తండ్రిని ఎరిగినట్లే అన్నట్లుగా తెలియచేస్తూ ఉంటున్నారు లేఖన భాగంలో. అది మాత్రమే కాదు గాని ప్రభు సన్నిధిలో మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తే తండ్రి యందు నేను, నా యందు తండ్రి ఉన్నామని నమ్ముటలేదా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అక్కడ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి యొక్క మాటను బట్టి ఈ భూమి మీద అనేక విధానమైనటువంటి రూపాలు ఉంటున్నాయి. చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆలకిస్తే అనేకమైనటువంటి రూపాలు ఉంటున్నాయి. ఎంతో మంది మనం చూస్తా ఉంటాం. ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి విగ్రహ సంబంధమైనటువంటి వాటిలో 3 తలలు ఉన్నటువంటి విధానం, 4 తలలు ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి ఇలా ఎన్నో విగ్రహాలు, ఎన్నో రూపాలు మనం ప్రతి నిత్యం కూడా గమనిస్తూ, చూస్తూ మనము ముందుకు వెళ్తా ఉంటాం. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏందంటే, యేసు ప్రభులు వారు ఎక్కడికి మార్గమై ఉంటున్నాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఈ లోకంలో అనేక మంది అనేక రకాలైనటువంటి విధానాల్లో రూపాలు దాల్చుకొని ముందుకెళ్ళేటువంటి వారు కూడా ఉంటున్నారు. సో ఆయనకున్నటువంటి ఈ రెండిటికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. చూడండి, చాలా మంది ఆయనకున్నటువంటి విధానం బట్టి మనం చూస్తే రోజు రోజుకు వివిధ రకాలైనటువంటి అవతారాలు ఎత్తి ఆయనకున్నటువంటి తిరిగేటువంటి ప్రజలు ఈ భూమి మీద ఎంతో మంది ఉంటున్నారనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే నేను తండ్రి ఏకమై ఉంటున్నాం అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనము ఈ లేఖన భాగాలన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఒక సహోదరుడు ఇలా అంటున్నాడు, ముస్లిం సహోదరుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఇదిగో ఇక చెప్పబడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క మాటను బట్టి ఆయనకున్నటువంటి ముగ్గురు దేవుళ్ళని పిలుస్తారు కదా మీరు, ముగ్గురు దేవుళ్ళు ఎలా అన్నట్లుగా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి ఇలా రకరకాలైనటువంటి విధాలుగా ప్రశ్నిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ప్రస్తుత దినాల్లో ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి. అయితే చాలా మంది దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వివిధ రకాలుగా వివరిస్తా ఉంటున్నారు. అది సరైనటువంటి క్రమం కాదు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, దేవుని యొక్క ప్రేమను బట్టి మాత్రమే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయంతో మాత్రమే మనము దేవుని అర్థం చేసుకోగలం అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా వాటిని వివరిస్తూ సూర్యునికి సాదృశ్యంగా తండ్రి ఉన్నాడు, వెలుగుకు సాదృశ్యంగా ఇలా ఉన్నాడు, ఇవన్నీ కూడా మనం అలా చెప్పకూడదన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి.
కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క విధానం బట్టి, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సహవాసాన్ని, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రేమని సరైనటువంటి రీతిగా రుచి చూచి ఎరిగి మనం తెలియచేసేటువంటి వారముగా ఉండాలి అన్న విషయాన్ని తెలియచేస్తా ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ లేఖన భాగంలో మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎఫెసీ పత్రికలో కూడా మనం ఇందాక చదువుకుంటూ చూస్తూ వచ్చాం కదా! దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఏం రాయబడి ఉంటున్నది అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తే ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో క్రీస్తు యేసునందు మనలను క్రీస్తు ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తా ఉంటున్నాడు. మనకున్నటువంటి సమస్తం నుంచి ఆయన పైకి లేపి నిలబెట్టి ఉంటున్నాడు. అది మాత్రమే కాదు కానీ పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఎలా చూస్తా ఉంటున్నాడు, దేవుడు మనల్ని ఎలా ప్రేమిస్తా ఉంటున్నాడు, దేవుడు ఎలా మనల్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాడు, దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి స్థానం ఏంటి అన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. కాబట్టి మనం అందరము కూడా క్రీస్తులో ఆయనతో కూడా పరలోకమందు కూర్చోబెట్టడానికే ఆయన ఇష్టపడుతుంటున్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం లేఖన భాగంలో మనము ఆలోచన చేయాలి. కాబట్టి ఎన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తుంటున్నాడు అంటే ప్రతి సమయంలో కూడా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తా ఉంటున్నాడు, మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా. కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎలా ఉంటున్నదంటే, అగాపే ప్రేమ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి షరతులు లేకోకుండా ప్రేమించడం అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ భూమి మీద అనేక మంది ప్రేమిస్తా ఉంటారు, కానీ కొన్ని ఉద్దేశాలు ఎలా ఉంటాయంటే నువ్వు ఈ పని చేస్తే నేను ఈ పని చేస్తాను, కానీ అలానే స్వలాభం కోసం ఆలోచన చేసే వారు కూడా ఉంటారు. కానీ దేవుని యొక్క ప్రేమ మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అది మనకు షరతులు లేనటువంటి ప్రేమ అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అన్‌కండిషనల్ లవ్ అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తాం. అగాపే ప్రేమ అంటే అర్థానికి షరతులు లేకోకుండా ఉండేటువంటిది అన్న విషయాన్ని. సో అమెరికాలో చాలా మంది జీవితాల్లో మనం చూస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రసంగాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎలా ఉంటున్నారంటే, ఓ దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తా ఉంటున్నాడు, ఆయన ప్రేమించేవాడు కాదు, ఓ దేవుడు మాకి ఎటువంటి పరిస్థితి తీసుకొని వస్తాడేమో, ఇలా దేవునికి భయపడుకోకుండా వారి జీవితాలు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తుంటున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం చూస్తే ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకునేటువంటి విధానాలు మారిపోతా ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే చెప్పేటువంటి వారు అలా వెళ్ళిపోతుంటున్నారు, వినేటువంటి ప్రజలు కూడా అలానే తయారవుతుంటున్నారు. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా మనం గమనిస్తూ ముందుకు వెళ్ళవలసిందిగా తెలియచేస్తా ఉంటున్నారు. చూడండి, ఉదాహరణకి మనం ఆలోచన చేస్తే ఉన్నటువంటి మనం అందరం కూడా కల్చర్‌ని బట్టి ఏదో లోకానుసారంగా జీవించడం కాదు గానీ, ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవునికి మహిమకరంగా జీవించడం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. గతంలో చూసినట్లయితే కొంతమంది ఉదాహరణకి ఉన్నటువంటి రోమన్ క్యాథలిక్ ఉన్నటువంటి వారిలో కొంతమంది సిస్టర్స్ ఉంటారు కదండీ! అలా వారు వేసుకున్నటువంటి వస్త్రధారణ మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఒకప్పుడులాగా ఇప్పుడు లేదు. ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ కల్చర్‌ని ఫాలో అవ్వట్లేరు వారు. వాటిని వెంబడించట్లేరు అన్న విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుత దినాల్లో వారు మంచిగా ఉన్నటువంటి సొసైటీలో ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్లుగా వారి వస్త్రధారణ అనేటువంటిది మంచిగా శారీ ధరించుకొని ఉన్నటువంటి తల అనేటువంటిది జుట్టు ఇరవోసుకోకుండా కొప్పు కట్టుకొని ఉంటారు. మీరు గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకి నర్సెస్ కొప్పు కట్టుకుంటారు కదా! అలాంటి విధానంలో. సో ఏదైనప్పటికీ కూడా జీవిత విధానంలో దేవుని మహింపరచడం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అనేటువంటిది ఈ యొక్క వస్త్రధారణ గురించి ఒక ఉదాహరణని తెలియచేస్తూ వస్తూ ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ అనేక విషయాల్లో మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆయన ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించినట్లుగా మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. అప్పుడు పేతురు అంటాడు కదా, ఏమంటాడంటే ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి శిష్యులందరూ కూడా ఆయన విడిచిపెట్టేశారు. పేతురు అయితే మరి కొంచెం కొంచెంగా యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం లేఖన భాగంలో. వెంబడిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభుల వారు అడుగుతాడు, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తుంటున్నావా అని అడిగినప్పుడు పేతురు యొక్క సమాధానాన్ని కూడా మనం చూస్తాం. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ప్రేమిస్తా ఉంటున్నాడు. అలానే మనం కూడా ప్రేమించమని ఆశిస్తున్నట్లుగా మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఉన్నటువంటి ప్రతి సమయంలో ప్రేమించడం అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి. ఎన్ని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రేమించడం అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దేవుణ్ణి వెంబడించేటువంటి సమయంలో ఎన్నో శ్రమలు వస్తాయి. సో మేడం కూడా తెలియజేస్తూ వచ్చారు.
సో ఎంతమంది ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి విధానం బట్టి గొనిగేవారు ఉంటారు, సరిగేవారు ఉంటారు దేవుని ప్రేమించేటప్పుడు. కానీ మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోయేటువంటి వారంగా ఉండకూడదు, కానీ ఆ ప్రేమలో మనం ముందుకు వెళ్ళేటువంటి వారంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తూ వచ్చారు. కానీ ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఆ యొక్క దూషింపబడినప్పటికీ కూడా, ఆ యొక్క అసహింపబడినప్పటికీ కూడా దేవుని వెంబడించేటువంటి విషయంలో మనం సరైన కోణంలో దేవుని ప్రేమించాలన్న విషయాన్ని తెలియచేస్తా ఉంటున్నారు. చూడండి, ఒక ఉదాహరణకి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే 15 సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివి ఉంటున్నారు. ఒక 15 సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పటికీ కూడా కేవలము ఒక నెలలో మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి బట్టి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకున్నారు. చూడండి, 15 సంవత్సరాలు ఎలా వృధా పరుచుకున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. 15 సంవత్సరాలు రోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పటికీ కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో చదివితే ఏం ఉపయోగం ఉండదు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయంతో మరి చదువుతున్నప్పుడు ఒక నెలలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడని తెలియజేస్తా ఉంటున్నారు. అలాని మీకు 15 సంవత్సరాలు వృధా పరుచుకోండి, తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడతాడని కాదు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పైన ఎప్పుడైతే మనం ఆధారపడతామో దేవుడు మనకి సమస్తాన్ని కూడా తెలియచేస్తాడు అన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆయన ఉన్నటువంటి ఒక పరిధిలో ఆయన మనల్ని ప్రేమించలేదు. ఆయనకు ఒక పరిధిని పెట్టుకొని ఆయన ప్రేమించట్లేదు. కానీ ఆయన ఆయనకున్నటువంటి విధానం బట్టి మనం ఆలోచన చేస్తే ఆయన మనకు షరతులు లేకోకుండా మనల్ని ప్రేమిస్తుంటున్నాడన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు, మనం కూడా ఆయన ప్రేమించాలి. మనం సరైనటువంటి రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆయనను వెంబడించేటువంటి వారంగా ఉండాలి. ఈ వెంబడించేటువంటి స్థితిలో ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినప్పటికీ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయే వారుగా మనం ఉండకూడదు. కానీ దేవుని వెంబడిస్తూ, ప్రభుని ప్రేమిస్తూ, అది మన ఇతరులను కూడా ప్రేమించేటువంటి వారముగా ఎప్పుడైతే మనం ముందుకు వెళ్తా ఉంటామో తద్వారా దేవుడు మహిమ తెచ్చుకుంటాడన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎస్ మ్యామ్. So we'll stop here, because if I start, then it will be very half. Yeah, so let's pray. I really ask you to pray that you understand the agape love of God, because the whole world needs it. That is the problem. People, we go about, we see people and we say, oh, that person is so good and, so accomplished. And then, God shows you how hurt that person is. In the heart of that person, the love tank is empty. There is no love in that person's heart because nobody has shown them love. And this is what you and I are supposed to be. We are supposed to show the love of God. If we behave just like the others, you do this, I'll do, our children, our wife, our husband, our parents, if you do this only, I will do. Conditional love, we cannot fill the tanks of anybody with love. They will be empty tanks of love. There is no love in that tank. They can't share love because their tank is empty. Only when we share the agape love of God, for that we should be filled, right? So let us pray today that God fills your, love tank full. Psalm 23. He fills my cup overflows. That overflowing is for what? Not to have so much. Overflowing to another person whose tank is empty. Love tank is empty. Yeah? Let's pray that. కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి యొక్క విషయాలు మనం చూస్తే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏమై ఉంటున్నదో, ఆయన మనల్ని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో మనం అర్థం చేసుకుందాం. మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి మనం అలానే ఉండకోకుండా ఎదుటి వారి యొక్క హృదయాల్లో ఆ యొక్క ప్రేమ అనేటువంటిది కనబడట్లేదు. మనం దేవుని యందలి ప్రేమ కలిగినటువంటి వారమై ఆ ప్రేమను పంచేటువంటి వారంగా ఉండడానికి మన జీవితాలని మనం నిర్ణయించుకొని మనము ముందుకు వెళ్దాం. లేఖన భాగంలో కీర్తనలు 23వ అధ్యాయంలో తెలియచేస్తున్నటువంటి రీతిగా నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తాం. కాబట్టి గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది అంటే ఎక్కువ పోయబడుతుందని కాదు దాని అర్థం. ఎదుటి వారి యొక్క ఆ యొక్క హృదయాల్లో దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేటువంటిది లేదు. మన ద్వారా ఆ యొక్క ప్రేమను ఇతరులకు పంచేటువంటి వారంగా ఉండాలని లేఖన భాగంలో నుంచి మనం అర్థం చేసుకుంటూ ప్రభుని ప్రేమిద్దాం. అలానే అనేకులకు ఆ ప్రేమను పంచుదాం. ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది హృదయాల్లో ఆ ప్రేమను లేదు, ఆ ప్రేమను నింపేటువంటి వారంగా మనము ముందుకు వెళ్దాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరూ ఏకీవించండి.
సర్వోన్నతుడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవా మీరు ఏమై ఉంటున్నారో, దేవా మీరు ప్రేమ కలిగినటువంటి వారని, దేవా మమ్మల్ని శిక్షించడానికి కాదు, దేవా మమ్మల్ని బలహీనపరచడానికి కాదు అని, దేవా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ దేవా మీ యొక్క రాజ్యంలో వారసులుగా చేర్చుకొని ప్రభువా మీతో సమానంగా కూర్చుండబెట్టడానికి మీరు ఈ భూమి మీదకి వచ్చారనేటువంటి ఆ విషయాల్ని ఉదయకాల సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా విని అర్థం చేసుకోవడానికి మీరే సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాను. దేవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాం. దేవా మీరు శిక్షించేవాడు కాదని, మీరు దాన్ని ప్రేమించేవారని, దేవా స్తోత్రాలు నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించేవారని, దేవా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎరుగునట్లుగా మీరు కృప చూపించమని అడుగుచుంటున్నాను. దేవా సహాయం దయచేయండి ప్రభా. స్తోత్రాలు. నిజంగా తండ్రి మీకు భయపడి దేవా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ లోకంలో ఉన్నటువంటి అలవాట్లకు గురవ్వకోకుండా ప్రభా దేవా మీ కొరకు నమ్మకంగా జీవించడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాను. దేవా కృపలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. అలానే ప్రార్థన చేస్తా ఉంటున్నాం ప్రభా. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ప్రభా మిమ్మల్ని వెంబడిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా మీ ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే దేవాదయతో క్షమించండి ప్రభా. దేవా మిమ్మల్ని ప్రేమించడానికి మొదట మీకు స్థానం ఇవ్వడానికి ప్రభా మీరే కృప చూపించండి, సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాను. దేవా అలానే ప్రార్థన చేస్తా ఉంటున్నాం ప్రభా. దేవా మీ యొక్క వాక్య భాగాన్ని ప్రభా సరైన కోణంలో అర్థం చేసుకోవడానికి, సరైనటువంటి దృష్టికోణంలో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రభా దేవా మనోనేత్రాలు తెరవమని అడుగుచుంటున్నాం ప్రభా. దేవా ప్రతి గుడ్డితనాన్ని దేవా తొలగించమని అడుగుచుంటున్నాం ప్రభా. దేవా బలహీనపరిచేటువంటిది అలానే వాక్యాన్ని సరైన అర్థం చేసుకోకోకుండా, అయా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోకోకుండా దేవా వివడిస్తున్నటువంటి ప్రతి పరిస్థితుల నుంచి మీరు విడిపించమని అడుగుచుంటున్నాం ప్రభా. దేవా సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాం ప్రభా. దేవా మీరే మార్గమై ఉంటున్నారు, మీరే సత్యమై ఉంటున్నారు, మీరే జీవమై ఉంటున్నారని దేవా నిత్యము కూడా మిమ్మల్ని వెంబడిస్తూ ప్రభా పరిపూర్ణమైనటువంటి దృష్టి మీ పైన ఉంచుటకు సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాం. దేవా మిమ్మల్ని వెంబడించేటువంటి స్థితిలో ఈ భూమి మీద ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినప్పటికి కూడా, ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినప్పటికి కూడా ప్రభా దేవా ఎక్కడ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా దేవా అంతం వరకు ప్రభా మీ కొరకు నమ్మకంగా జీవించడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాను. దేవా కృపలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. దేవా అలానే ప్రార్థన చేస్తా ఉంటున్నాం. మీరు ఏ ప్రేమ అయితే మాలో నింపి ఉంటున్నారో ప్రభా ఆ ప్రేమను తని మేము ఇతరులకు తెలియజేసే విషయంలో ఎక్కడ విఫలమవ్వకుండా తండ్రి రోజుకు కొంతమందికైనా ప్రభా నీ ప్రేమను ప్రకటించడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాను. దేవా కృప చూపించండి, సహాయం దయచేయండి. దేవా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా వాక్యాన్ని అందించినటువంటి దేవా మరియమ్మని బట్టి ప్రార్థన చేస్తా ఉంటున్నాం. దేవా నీ కుమార్తెను మీరు వాడుకుంటున్నారు. దేవా అందుని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాం. దేవా కుటుంబంలో, సంఘంలో, సమాజంలో దేవా మీ సాక్షిగా మీరు నిలబెట్టుకున్నారు. అందుని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. దేవా ఇంకా రానున్న దినాల్లో దేవా మీరు ఆశీర్వదించండి. ఆరోగ్య విషయంలోను దేవా స్తోత్రాలు అన్ని విషయాల్లో తండ్రి క్షేమాన్ని పలుకుతుంటున్నారు. కృపలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. అలానే ప్రార్థన చేస్తా ఉంటున్నాం ప్రభా. దేవా స్తోత్రాలు ఈ యొక్క క్రమంగా తండ్రి స్తోత్రాలు మీ యొక్క సన్నిధిలో జాయిన్ అవుతున్నటువంటి ప్రదీపనను బట్టి, కుటుంబం బట్టి మీకు వందనాలు. జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. నన్ను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. పేరు పేరున తండ్రి కుటుంబ సభ్యులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. దేవారికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరతలు మీరు తీర్చమని అడుగుచుంటున్నాను. అలానే ఉదయకాల సమయంలో జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి టీం అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తా ఉంటున్నాను. ప్రభులో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. విన్న వాక్యం తన హృదయంలో భద్రపరుచుకొని దేవా మీ కొరకు నమ్మకమైనటువంటి సాక్షులుగా జీవించడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాం ప్రభా. నిజంగా ఇంకా ఎవరైతే నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారో అయ్యా, వాక్యం చదువుకోకుండా, ప్రార్థన చేసుకోకుండా, మీ ప్రేమను రుచి చూడకోకుండా ఉన్నటువంటి వారిని దేవా దయతో క్షమించి ప్రభా దేవా తిరిగి మీతో తండ్రి అంటుకట్టబడి జీవించడానికి, మీతో కలిసి జీవించడానికి, మీ ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాం ప్రభా. దేవా వాక్యం చదువుకోవడానికి నీ బిడ్డలకు సమయాన్ని దయచేయండి ప్రభా. దేవా ప్రార్థన చేయడానికి సమయాన్ని దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాం. అందరూ కూడా తన జ్ఞానం కలిగి తనని సద్వినియోగపరచుకోవడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచుంటున్నాను. దేవా జ్ఞాపకం చేసుకొని టీంలో ఎవరైనా బలహీనతగా ఉంటే వారిని ముట్టండి, స్వస్థపరచండి తండ్రి. దేవా టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తండ్రి మంచి స్థిరత్వం కలిగి తండ్రి వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితాన్ని దయచేసి మీరు సహాయం దయచేయమని ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఇద్దరిని చర్యంతటి కూడా మీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ సమస్త విషయాల్లో మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం తెచ్చుకోమని, అన్ని విషయాల విజయాన్ని చేకూర్చమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించడి వేడుకొని పొందించున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Yes, so love every person that you meet in God's love. Yeah. So let's meet on Thursday where we'll see the scripture which tells you exactly what God's love is. So have a nice week and enjoy the week. Shalom to all of you. Yeah, Shalom. see you next. Shalom. Thank you, Brother Rajesh and Brother also. Thank you so much. God bless you. ఆమేన్. చాలా సో తెలియచేసినటువంటి రీతిగా దేవుని ప్రేమ గురించి మనం ఈ వారమంతా కూడా వాటిని మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అలానే దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి మరికొన్ని విషయాలు నెక్స్ట్ గురువారం దినాన
మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం